भी इस वेले चाहे कैनेडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे आस्ट्रेलिया, यूके या फिर भारत है, हर जगह के उत्ते सारे जिहड़े आम लोग है वो कोविड करके परेशान ने। सो इस वे यही लगता है भी सारे मुल्कों के जो भी कोई मेन गल आती है सामने तो यही है भी किहड़े मुल्क का की हाल है। कई बार तो तुसीं भी ये महसूस करते होंगे या कई लोगों के जहन के सवाल जरूर आते होंगे कि हर दिन करोना बारे गल क्यों करनी, होर किसी टॉपिक पर भी गल की जाए। देखो जो असी आले दुआले जो वड्डी त्रासदी चल रही होंगी है या जो कुदरती आफत आई होंगी है, सब तो वड्डी खबर के उत्ते ही हर दिन गल की जाती है। किसान जथेबंदियों के वालों जी कॉल दी गई है भी 8 मई को वपारी वर्ग जोड़ा वो सारे जने सड़कों पर उतरन तो देश व्यापी जे लगाया जा रहा है लॉकडाउन तो वो खिलाफत असी करांगे। ये कितना को जायज़ है इस तरीके नाल विरोध प्रदर्शन करना? किसानां दा यह मनना है कि जे सरकार अपनी चाल चल रही है तो असी अपना जिहड़ा लोक ने जिहड़े जिन्हां नूं डरा धमका के घरां दे विच बिठाया जा रहा है उन्हां नूं जागरूक किया जाए। उत्थे तुसीं दिल्ली जिहड़े बैठे ने किसान ने इन्नी वड्डी संख्या दे विच उत्थे अज तक एक भी कोई कोरोना दा मरीज नहीं पाया गया। जथेबंदियां राजेश लगातार यही कह रही ने भी जो साडा संघर्ष शुरू होया सी ते कोरोना तो उस वेले भी सीगा ते उदों ये सब कुछ क्यों नहीं होया ते हुण ही क्यों हो रहा? किसान यही कह रहे ने कि सरकार दी चाल है, एक सरकार एक माहौल बना के किसानां नूं चुकना चाहुंदी है तां उसका इस्तेमाल सरकार लोकां नूं नाल लैके करना चाहुंदी है, लोकां दा इस्तेमाल करना चाहुंदी है। हुण भी लोग धड़ाधड़ इस तरह जा रहे हैं जिवें पहलां किसान संघर्ष दे विच शामिल हो रहे सीगे, ट्रालियां भर के लोकां दीयां जा रहीआं सीगीआं कि हजे भी जा रहीआं ने, कोई जत्थे उत्थे पहुंचे ने ते की प्रिकॉशनस उन्हां दे वल्लों लए जा रहे ने? जिहड़ा अंदोलन जिहड़ा चलदा है उसनूं होर हुलारा देण वास्ते जिद्दां पहिलों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं कि सारे जने बिल्कुल ठीक होवोगे, सेफ होवोगे और प्रॉपर अपने घरां दे विच जिहड़ी है अपना ख्याल भी रखते होंगे तो जोड़े बाहर दूजे लोग हैं उन्हों का भी ख्याल तुसीं जरूर रखते होंगे। सो बिल्कुल अज का दिन जो चढ़िया तो यह होंदा भी बहुत सारिया गल्लां साडे कोल होंदियां ने करन दे लई। यकीनन कई बार तो तुसीं भी ये महसूस करते होंगे या कई लोगों के जहन के सवाल जरूर आते होंगे कि हर दिन करोना बारे गल क्यों करनी, होर किसी टॉपिक पर भी गल की जाए। देखो जो असी आले दुआले जो वड्डी त्रासदी चल रही होंगी है या जो कुदरती आफत आई होंगी है, सब तो वड्डी खबर के उत्ते ही हर दिन गल की जाती है। सो इस वे यही लगता है भी सारे मुल्कों के जो भी कोई मेन गल आती है सामने तो यही है भी किहड़े मुल्क का की हाल है। क्योंकि जो भारत के कई मुद्दों के उत्ते असीं गल करनी होंदी है तो यकीनन या तो फिर उत्थों के सियासतदानां की गल हो सकती है भी जिहड़े उन्हां दे बयान सामने आई जाते हैं या वो टिप्पणियां की जाते हैं, पर उस तो बेहतर ये चीज़ होंदी है भी आम जनता दे नाल जो बीत रहा है उस दे उत्ते गलबात जिहड़ी कीती जावे, आम जनता के जिहड़े मुद्दे है वो चुके जान, उन्हां ते गल की जाए। तो आम जनता इस वेले किहड़ी त्रासदी दे नाल जूझ रही है ये असीं सारे जानते हैं भी इस वेले चाहे कैनेडा है, चाहे अमेरिका है, चाहे आस्ट्रेलिया, यूके या फिर भारत है, हर जगह के उत्ते सारे जिहड़े आम लोग है वो कोविड करके परेशान ने। कई इस बीमारी नाल जिहड़े ग्रस्त हो रहे हैं वो तां परेशान ने, कईयां दे उत्ते इस बीमारी का कारोबारां दे उत्ते असर पै रहा है, कारोबार ठप्प हो रहे हैं वो तां परेशान ने, कई अजीब तरह की फ्रस्ट्रेशन दे विच जा रहे हैं, कई अपने घरां दे विच रह के इस बारे सोच के या आले दुआले दीयां खबरां देख के जिहड़े ने वो अलग किस्म की एक कह सकते हैं भी उन्हां दे अंदर डिप्रैशन जिहड़ा वो पैदा हो रहा है। सो ये सारियां चीज़ां दे उत्ते आम लोगों की जिंदगी के उत्ते गलबात करनी बहुत जरूरी होंदी है। भारत दे विच तां खबर चंगी एक कही जा सकती है कि कहा जा रहा है भी जिहड़े माहर ने वो कह रहे हैं मई के अखीर तक जिहड़ा है वो करोना घट जाएगा, काफ़ी हद तक खत्म होने वाली हालत में पहुँच जाएगा। सो ये गगनदीप कंग हैगे ने जोड़े माहर ने उन्होंने ये गल कही है भी खत्म हो सकता है और बहुत घट जाएगा। हालांकि जो हालात असीं देखते हैं तो उदों ये लगता भी किते तीजी वे भी ना जाए। कुछ तस्वीरां सामने आईयां ने, तस्वीरां तुसीं भी देख लो, ये तस्वीरां जिहड़ियां ने ये हालात लग नहीं रहे भी मई के आखिर तक भारत दे विच जिहड़ा करोना घट सकदा है। ये बसां दे विच चढ़दे वो लोग ने जिन्हां नूं पता है भी उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, कईयां लई बहुत जरूरी है सफ़र करना, टैक्सी या कैब तो बुक नहीं कर सकते, सो बस च तां उन्हां नूं चढ़ना ही पेगा, वो भी प्राइवेट बसां दे विच। पर बसां वालियां दा देखो किन्ना कु कंट्रोल है। एक बस दे विच जिहड़ा है वो इस तरीके नाल जिवें मुर्गी खाने दे विच मुर्गियां भरियां हुंदियां उवें लोकां नूं भरिया जा रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं पाए हुए,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਹੁਣ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਈ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਧੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਿਲ ਅੰਦੋਲਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦਬਾਅ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਐਂਡ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੇਥ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡੂਇੰਗ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਟ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਸੌਰਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਐਂਡ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕੁਇਟ ਐਂਡ ਲੈਟ ਗਡਕਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਇਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੋ ਟੂ ਨਾਓ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਫਿਟ ਫॉर ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਟ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਬਾਕੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਨ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੱਕ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10% ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਜੀ। 90% ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੋਲੋ ਜੋ ਵੀ ਜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜਿਆ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨੈਵਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਜਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਗਿਲ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿਲ ਬੜੇ ਨਾਈਸਲੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋ ਵਾਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 300 ਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਟਨ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜੇ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਟਨ ਖੇਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਰਜੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਵਿਰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਸੇਫ ਨੇ ਉਹ
ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 52 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਰੀ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਤਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਏਗੇ, ਜਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ 18 ਮਈ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ % ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫੇਲ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 50% ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ 50% ਘਟਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ 50% ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਮਈ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੱਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਈ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਤੜਾਤੜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਉੱਥੇ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟੂਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦੋ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਨੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਡਬਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਮਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 100% ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਬਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ, ਜਾਂ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਏਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਈ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡੀਮਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭੀੜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮੂਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ, ਚਲੋ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਖਾਕਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ MLA MP ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਲੋਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।